प्यारे बच्चे सत श्री अकाल। तो अज मैं तुम सारे कराउण जा रहा नमूने का प्रश्न पत्र जमात 10वीं का पंजाबी ए टर्म 2 2021 तो 2022। समा है 3 घंटे और लिखती जो इत्थे मार्क्स हैं वह हैं 35। 2 अंक सुंदर लिखाई लई हैं प्रश्न पत्र के कुल 9 प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न हल करने लाजमी होंगे। सब तो पहला प्रश्न है यह प्रश्न सुंदर लिखाई के अंकों लिए राखवा होगा। तो जे तुम पूरे पेपर में सुंदर लिखाई करोगे तो तुहानू पहले प्रश्न का उत्तर मिले। जो थोड़ा पहला प्रश्न है उसका तुहानू मार्क्स मिलणगे। दूजा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर दिओ। तो सब तो पहला ऊड़ा बुल्ले शाह किस काव्यधारा नाल संबंधित कवि हैं। तो इसका उत्तर है सूफी काव्य नाल। ऐड़ा मनजीत निहाल कौर नूं किस दी धी विहाउण दी सलाह दिंदी है। तो इसका उत्तर है थानेदार दी। ईड़ी बागी दी धी कहानी का लेखक करतार सिंह दुग्गल है। कि यह कथन सही है। तो इसका उत्तर है गलत। सस्सा रिक्शे वाले की पत्नी का नाम तारो सी। कि यह कथन सही है। तो इसका उत्तर है सही। हाँ अंग्रेजेब नूं जफरनामा डैश ने लिखिया दया सिंह या श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। तो इसका उत्तर है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। प्रश्न नंबर 3 हेठ लिखे काव्य सत्रा विचों किसी एक दी प्रसंग सहित व्याख्या लिखो। तो देखो आह 2 दिते गए हैं इन्हां विचों आपां एक दी जो प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। तो मैं दोनों दे लिख के दिखावांगा। सब तो पहले ऊड़ा मेरा मन लोचे डैश संत प्यारे जियो। तो सब तो पहले इसका प्रसंग है यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज श्री गुरु अर्जन देव जी की बाणी का अंश है। यह 10वीं जमात की पंजाबी की पुस्तक ਸਾਹਿਤ माला विच गुरमति काव्य भाग विच मेरा मन लोचन गुरदर्शन ताई सिरलेख हेठ दर्ज है। इस श्लोक के पहले 3 बंदा विच गुरु ਸਾਹਿਬ परमात्मा नाल विछोड़े अते चौथे बंदे विच मिलाप की अवस्था नूं बयान किया है। इन्हां सत्ਰਾਂ विच प्रभु के दर्शनां की बरकरारी नूं बयान किया है। व्याख्या श्री गुरु जी फरमाउंदे हन कि गुरु का दर्शन करन लई मेरा मन बड़ी ताप कर रहा है। वह इस प्रकार तड़फ रहा है जिवें पपीहा सुआती बूंद लई तरले लैंदा है। पपीहे वांग मेरा मन गुरु के दर्शन लई तरले लै रहा है। प्यारे संत गुरु के दर्शन करन तो बिना दर्शन करन दी मेरी आत्मिक तरह मिटदी नहीं अते मेरा मन नूं धीरज नहीं आउंदी। मैं प्यारे संत गुरु के दर्शन तो कुर्बान जांदा हाँ। अगे है ऐड़ा नाजुक पैर डैश 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 दिल हारे। तो देखो प्रसंग ये सब तो पहले इससे लिखते हैं यह सत्ਰਾਂ 10वीं जमात की पंजाबी की पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤ माला विच दर्ज हाशम शाह द्वारा रचित किस्सा सस्सी पुन्नू विच लईआं गईआं हन। इस विच सस्सी की खूबसूरत ते हिम्मत की गल की गई है। व्याख्या सस्सी के पैर गुलाब वांग बड़े कोमल हैं। वह अपने पैरों नूं मेहंदी नाल शिंगार करती है। सस्सी की खूबसूरती वेख के आशिक अपनी जान वारन लई तैयार हो जाते। मारथल की रेत इस तरह तप रही सी जिवें जौ भुनण वाले भठियारे की कड़ाही विच रेत तपदी होवे। इस तरह की रेत ते सस्सी दिल हारे बिना यकीन नाल पुन्नू की भाल तुर रही सी। अगे है प्रश्न नंबर 4 हेठ लिखी कवितावां का केंद्री भाव लिखो। सब तो पहला ऊड़ा तेरा नाम ध्याई दा। इसका केंद्री भाव मनुख नूं परमात्मा का नाम ध्याउणा चाहिदा है अते निर्माता धारण करके ही रखना चाहिदा है क्योंकि परमात्मा दे इश्क विच जान दी बाजी ला के ही वह परमात्मा नूं पा सकता है। ऐड़ा ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ चिड़त केंद्री भाव इसका है अंग्रेज़ों विरुद्ध चढ़ाई का हुक्म हुंदियां ही सिख फौजां तस्सा वजा के तुर पईआं। इस फौज विच सरदारां दे बहादुर पुत्तर अते मजैल
ਦੁਆਬੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੁੰਬਰ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਲੇਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੇਵਲ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਪਾਤਰ ਯੂਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਦਾ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸਲੇ ਲੰਮੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਿਰਫ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਬੂਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਚੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੁਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਤੋਤੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪਤੰਗ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਦ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬੰਬ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁੰਡ ਨਾ ਕਹਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਐੜਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਰੋ ਦਾ। ਤਾਂ ਐੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਤਾਰੋ। ਤਾਂ ਤਾਰੋ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਦੀ ਐ ਤੂੰ, ਕਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲੈਕ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ, ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।